means you have to draw and section line from EF, FC and BC. Here now see the step number 4, draw section line cutting 3 member. Here I have drawn this XX section line which is cutting to the 3 member, or this section line can be draw the unknown they have asked. FC is nothing but unknown, this EF is nothing but unknown, and BC is also unknown. We have to draw this section line from unknown points. After the drawing this unknown point, take care that the left side will be dotted line and right side will be normal line. Here step number 4 and step number 5 is over. After step number 4 and 5, what we have to done here, apply movement at any point or apply movement such that the unknown will be formed. Here if you see this diagram, step number 6, see carefully this diagram and apply movement. Movement means what? Force multiplied by perpendicular distance. Here you have to apply movement at a point such that only one unknown will be formed. Here unknown will be, I have told you already, FE, FC and BC is nothing but the unknown. Here take the movement at point C. I have taken movement at point C. What will happen here due to take movement at point C? The FC and BC will be 0 due to here perpendicular distance will be developed due to this FC and BC will be 0. मुवमेंट जी काही तयार होणार आहे एफसी मुळे आणि बीसी मुळे ती काय असेल 0 असेल, कारण की परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काय असेल त्या ठिकाणी 0. सो ड्यू टू दिस डायग्राम at point C, here only one unknown is there. Which unknown? Force at EF. Means here, if we take the movement at point C, due to this force at EF, your truss will be rotate anti-clockwise. So it will be taken as negative. You know that movement is. मला तर झालाय भाऊ. आपण आहे ना हा पार्ट परत एकदा उद्या बघू. आज काय ते रेंजचा प्रॉब्लेम आहे, रेंज जाती काय कारण अचानक बंद होतंय ते. हा जो प्रॉब्लेम आहे हा परत एकदा 2 मिनिटात बघून घेऊ आणि उद्या परत हाच प्रॉब्लेम आणि हीच मेथड परत एकदा आपण घेऊ. काळजी करू नका. फोर्स जो काही अननोन होता ईएफचा तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा होता. 2 अननोन आपण 0 केले. डायग्राम जर व्यवस्थित बघितली तर 2च या ठिकाणी फोर्स दिसताय तुम्हाला, ईएफ फोर्स आणि force at D point. Due to force at D point and force EF, your truss will be rotated anti-clockwise. So here the movement will be formed anti-clockwise, that is negative. If we see movement at point C is equal to 0, both the equation is negative. So due to that your rotation is anti-clockwise, so it will be negative. If you see algebraic sum of movement at point C, only one unknown force is there. This unknown force can be calculated by using calculation and it will be negative. जर निगेटिव्ह येत असेल तर काल आपण बघितल्याप्रमाणे तर तो काय घ्यायचा आहे, कॉम्प्रेसिव्ह घ्यायचा आहे. कॉम्प्रेसिव्ह या ठिकाणी ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं आपण. मुवमेंट इज नथिंग बट व्हॉट, फोर्स मल्टिप्लाय बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. आपण एक अननोन फोर्स जो होता 3 पैकी एक अननोन फोर्स फाइंड आउट केला ईएफ, बरोबर. मग आता आणखी एक मुवमेंट अशी वापरायची का 2 फोर्स जे ते 0 झाले पाहिजे आणि एक अननोन झाला पाहिजे. मग आता या ठिकाणी एफ पॉइंटला जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर बघा ईएफ आणि एफसी हे 2 जे मेंबर आहे हे 0 होऊन जातात, कारण की परपेंडिक्युलर डिस्टन्स त्याला 0 भेटतं. राहिला प्रश्न फक्त बीसीचा. तो बीसी त्या ठिकाणी अननोन तुम्हाला त्या ठिकाणी भेटेल. हॅलो हॅलो, movement at point F, due to movement at point F, due to this BC force, your truss will be rotate clockwise. So it will be taken as positive. FBC multiplied by perpendicular distance. Here this FBC is horizontal and your perpendicular distance is vertical. Vertical distance is 3. Now here, if we take the reaction at D point, your truss will be rotate anti-clockwise. So it will, clockwise.
it will be taken as negative, means RD multiplied by 6. Then here at point C, one vertical force is present. Due to that vertical force, your truss will be rotate clockwise. It will be taken as positive. 6.66 multiplied by perpendicular distance 3. Here, due to the movement at point F, the FBC will be calculated by solving this above equation. FBC will be 3.7 kilonewton. It is positive, so it will be taken as tensile nature. आता आपल्याला दोन अननोन भेटलेले आहे, EF भेटला, FBC भेटला. आता दोन अननोन भेटल्यानंतर डायग्राम कडे व्यवस्थित बघा. आता कोणती अल्जेब्रिक किंवा इक्विलिब्रियम कंडिशन वापरावं लागेल जेणेकरून अननोन राहिलेला फोर्स आपल्याला भेटेल. 3 फोर्स होते, EF होता, FC होता आणि BC होता. तर त्यापैकी EF फाइंड आउट केलाय, BC फाइंड आउट केलाय, फक्त FC राहिलेला आहे. FC हा इन्क्लाइन आहे. मग तुम्ही समेशन ऑफ F वापरू शकता किंवा समेशन ऑफ FX वापरू शकता. दोन्ही कंडिशनने तुम्हाला या ठिकाणी हा राहिलेला जो फोर्स आहे FBC तो भेटेल. समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 जर तुम्ही वापरलं तर अपवर्ड पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड निगेटिव्ह या साइन कन्व्हेन्शन प्रमाणे डायग्राम जर व्यवस्थित बघितली तर सी पॉइंटला डाऊनवर्ड फोर्स आहे 6.66, तो निगेटिव्ह आपण घेतला. डी पॉइंटला अपवर्ड फोर्स आहे, तो पॉझिटिव्ह घेतला. आता FFC जर बघितलं तर तो इन्क्लाइन आहे. मग तो इन्क्लाइन जर रिझॉल्व्ह केला हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल कॉम्पोनंट मध्ये, तर व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यावा लागेल. तो FFC साइन 45 अँगल आहे 45 डिग्री. मग आता इक्वेशन जर बघितलं तर एकच अननोन त्या ठिकाणी राहतो FFC, बरोबर, आणि तो पॉझिटिव्ह आला म्हणून तो घेतला टेन्साईल नेचरचा. आता फाइंड आउट काय करायला लावलं होतं बघा क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला, EF, FC आणि BC हे 3 व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करायला लावल्या होत्या. त्या तिन्ही व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड आउट केल्या या ठिकाणी. एक्झाम्पल पूर्ण केलंय तुम्ही. म्हणून स्टेप नंबर 7 बघायची आहे, ड्रॉ फोर्स डायग्राम, सॉरी फोर्स टेबल. फोर्स टेबल मध्ये जसं आपण मेथड ऑफ जॉईंट मध्ये बघितलं होतं, सिरियल नंबर, मेंबर, मॅग्निट्यूड आणि नेचर, जे काही व्हॅल्यू आलेल्या आहेत त्या सगळ्या व्हॅल्यू मॅग्निट्यूडच्या कॉलम मध्ये लिहायच्या आहे. when it is negative then it will be taken as compressive, if it is positive then it will be taken as tensile nature. आता तीन फोर्स मॅग्निट्यूड आणि नेचर तुम्ही फाइंड आउट केलं. स्टेप नंबर 8 मध्ये परत एकदा मॅग्निट्यूड आणि नेचर कशामध्ये दाखवायचंय. स्टेप नंबर 1 मध्ये जी काही आपण ट्रस डायग्राम किंवा FBD ड्रॉ केलेली होती ती FBD ती त्या ठिकाणी ड्रॉ करायची. FBD ड्रॉ केल्यानंतर फक्त आणि फक्त 3 मेंबर मधला फोर्स दाखवायचा आहे आणि 3 मेंबर मधलाच नेचर दाखवायचंय, कारण की या ठिकाणी तुम्हाला जे विचारलं होतं तेच तुम्हाला त्या ठिकाणी दाखवायचंय. या ठिकाणी जर बघितलं FC बघा, टुवर्ड्स द पॉइंट ऍरो दिलेला आहे त्या ठिकाणी, कारण की तुमचं नेचर हे कॉम्प्रेसिव्ह आहे आणि बाकीचे जे 2 मेंबर आहे अवे फ्रॉम द पॉइंट दाखवलेले आहे, कारण की तुमचं नेचर हे टेन्साईल आहे. अशा पद्धतीने मेथड ऑफ सेक्शन आहे आणि मेथड ऑफ जॉईंट काल झाल्याप्रमाणे ह्या दोघांमधून तुम्हाला जी मेथड सोपी वाटत असेल ती मेथड करा. प्रत्येकाने म्यूट जे ते काढून टाका बरं. 1 मिनिट 2 मिनिटात डिस्कशन करू आपण आणि एंड करू. म्यूट जे ते काढून टाका आणि म्यूट करा. आवाज येतोय प्रत्येकाला? आवाज येतोय? हो. हा हो सर. हो हा. सर. तर मेथड ऑफ जॉईंट आणि मेथड ऑफ सेक्शन हे 2 मेथड जे आहे या युट्यूब चॅनल वरती परत एकदा बघा. आणि तुम्हाला काही जरी अडचण आली तर मी तुम्हाला नंबरही दिलेला आहे, तर तुम्ही कधीही कॉल करू शकता. लक्षात घ्या, मेथड ऑफ जॉईंट आणि मेथड ऑफ सेक्शन वरती कंपल्सरी 6 मार्काचा क्वेश्चन किंवा 4 मार्काचा क्वेश्चन हा विचारला जातो. दोघांपैकी एकच मेथड करा, दोन्ही मेथड करीत बसू नका. मेथड ऑफ सेक्शन आणि मेथड ऑफ जॉईंट बघा, तुम्हाला दोघांतून जे सोपं वाटत असेल ते करा. परंतु माझं एक सजेशन आहे का मेथड ऑफ जॉईंट जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला पुढे कुठेही अडचण येणार नाही. मेथड ऑफ सेक्शन ही सोपी आहे. जर सेक्शनची मेथड जर सोपी वाटत असेल तुम्हाला तर सेक्शनची मेथड कन्सिडर करा. आता हा जो काही प्रॉब्लेम आहे, आता नेटवर्कच्या प्रॉब्लेम मुळे बरेचसे अडथळे आले. उद्याच्या लेक्चरला आपण परत एकदा हा प्रॉब्लेम घेऊ, याच्यावरचे जे काही स्टेप्स झाले आपल्या त्या स्टेप्स परत एकदा घेऊ आणि उद्याच्या लेक्चरला परत एकदा पुढचा पार्ट जो आहे आपला मेथड ऑफ किंवा अनालिसिस ऑफ केबलचा पार्ट तो आपण कंटिन्यू करू. तर याच्यामध्ये काही अडचण असेल तुम्हाला तर तुम्ही कधी विचारू शकता. मुलांकडून नंबर घ्या, नंबर नसेल तर, किंवा त्या युट्यूब चॅनल वरती नंबर दिलेला आहे
काय अडचण आहे कोणाला? अडचण आहे कोणाला? सर आपले पेपर एमसीक्यू टाइप मध्ये होणार आहे का थिअरी होणार आहे? अजून तो पॅटर्न जो आहे तो ठरलेला नाही काही. लॉकडाऊन जर 3 तारखेपर्यंत जर राहिलं तर निम्मी जी क्वेश्चन पेपर जी असेल ती ऑब्जेक्टिव्ह टाईप असेल आणि काही 1 सेंटेन्स क्वेश्चन किंवा एका लाईनीत उत्तर लिहा, 2 ओळीत उत्तर लिहा, अशा पद्धतीचे पण क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. परंतु ते लॉकडाऊन वरती आहे, किती वाढतं किती कमी होतं काय त्याच्यावरती. परंतु तुमची तयारी ठेवा. ऑब्जेक्टिव्ह जरी आले तरी तुम्हाला सोयीस्कर राहील. परंतु जर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जर आले तर तुम्हाला ते सोडवावेच लागतील. आणि मेकॅनिक्सचं जर कन्सिडरेशन केलं तुम्ही तर निम्म्याच्या वरती क्वेश्चन हे तुमचे सम्स वरती किंवा प्रॉब्लेम वरती आधारित असतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला तुमची तयारी ही ठेवायचीच आहे. काय अडचण आणखी विचारा. मेथड ऑफ जॉईंट आणि मेथड ऑफ सेक्शन पैकी एकच कोणती तरी मेथड करा. ठीक आहे. मीटिंग या ठिकाणी आपण थांबवतोय.